ایک نظریہ دیا ہے. نظریہ کیا ہے؟ نظریہ نظر سے پیدا ہوتا ہے. پورا قرآن اس میں شاہد ہے. قرآن کا ایک حرف بھی اس کے باہر نہیں ہے. ہر حرف کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور وہ دنیا کی امامت جو مسلمان کی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مصداق، بنی آدم کا وہ بیٹا ہے جو مومن ہے، وہ اس کے لیے پھر یہ ساری کائنات ہے. خدا نے قرآن کے اندر وضاحت کر دی، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، یہ میری زمین کے وارث میرے بندے ہیں. تو یہی ہے کہ تھوڑا سا لنک چاہیے، تھوڑی سی توجہ حاصل کرنے کے لیے قریب ہونا ہے. اور یہ وہ مرکز ہے سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا، جو فرماتے ہیں کہ دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک پر بیعت کیا. فرزند خود خان دست مارا مجتبیٰ، مجھے اپنا نوری حضوری بیٹا قرار دیا ہے. اور شد اجازت باہور آج مصطفیٰ، تو باہور رحمۃ اللہ علیہ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ اجازت ملی ہے کہ خلق بکن بہر خدا، خدا کی مخلوق کو خدا کی ذات کے لیے تلقین کرو. اور یہ وہ نعرہ ہے میرے حضور مرشد کریم کا، عارفوں کے بادشاہ کا، کہ وداعیا الی اللہ، یہ سنت رسول اللہ ہے. رسول اللہ کی سنت کون سی ہمیں اسلام کی طرف گامزن کر سکتی ہے اور ہمارے اندر انقلاب پیدا کر سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی اللہ تھے. اور کس کے لیے تھے؟ اگر یہودی کی بیٹی آتی ہے تو چادر نبوت بچھا کے اس کو بٹا دیتے ہیں، اور 50% اس کے جذبات، اس کے کویسچن ختم ہو گئے. اور تھوڑی سی گفتگو کے بعد جب وہ مطمئن ہوتی ہے تو اسلام قبول کرتی ہے. اور وہ ایجوکیٹڈ تھی، ایک سردار کی بیٹی تھی یہودی کی، گھر جا کے مناظرہ کرتی ہے گھر والوں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ. اور 2 دن کے بعد جب واپس آتی ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں تو وہ پورا 700 بندہ لے کے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور بشرا اسلام کرا دیا. تو میں اب انتہائی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں میجر جنرل شہید الحسن زیدی صاحب کی خدمت میں کہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار امہ کے حوالے سے فرمائیں. پیر صاحب، جنرل محمد اسلم بیگ اور سب بہنوں اور بھائیوں، اس میں صرف میں 2 پوائنٹ کہنا چاہوں گا. جتنے بھی ہمارے 5 امام بڑے بڑے ہیں، ان سب کا استاد امام محمد باقر. اگر آپ کتاب کہیں، میں I'll quote you the book، امام ابو حنیفہ امام اعظم بائی شبلی نعمانی، انگلش ٹرانسلیشن ہے. 3 چیپٹر میں دا ٹیچرز آف دا امام کا ذکر ہے، آپ خود دیکھ لیں. ان میں کوئی اتنا فرق نہیں تھا. اب یہ فرق جو ظاہری طور پہ نظر آتا ہے، ایک تو ٹائم کا ہے، جو قرآن مجید اور ہمارے نبی نے جو چیزیں دی وہ ہر وقت کے لیے اپلیکیبل ہیں. اس وجہ سے ایک ڈائریکشن دی جاتی ہے. ایک بہت بڑا اسپیکٹرم ہوتا ہے، چھوٹی سی بیم نہیں ہوتی. میں سپاہی رہا ہوں تقریباً 40 سال. میرے سینئر ہیں جنرل اسلم بیگ. پروفٹ کی لائف سے صرف 2 پوائنٹ. وہ اتنا بڑا فاؤنٹین ہے کہ آپ ہر وقت کے لیے سلوشن آپ نکال سکتے. میرے نزدیک صرف 2 پوائنٹ اس وقت اسلام کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ٹالرنس اور دوسرا کمپیشن. We must pay homage to قائد اعظم. کبھی اور ٹائم ملے گا تو I will say I don't believe he was secular. He created a Muslim state. کوئی مجھے کہتے نہیں جی ان کی اسپیچز دیکھیں تو I refer to a book known as The Majesty That Was Islam by Montgomery Watts. کہتے ہیں کہ جو مائنورٹیز تھے ان کا زیادہ خیال ہوتا تھا بنسبت مسلمانوں کے. I'm sorry I took your time and I was totally surprised, taken aback, but I hope I didn't waste your time too much. Thank you very much. میں ایک ہی بات عرض کروں گا چھوٹی سی کہ چیست دین دریافتن اسرار خیش، زندگی مرگشت بے دیدار خیش. دین کیا ہے؟ چیست دین. علامہ صاحب فرماتے چیست دین. دین کیا ہے؟ دریافتن اسرار خیش، اندر کے راز کو پا لینے کا نام دین ہے. یہ عمل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ دین کی ایکٹیویٹیز ہے. اور اصل دین کیا ہے؟ چیست دین. دین کیا ہے؟ دریافتن اسرار خیش، زندگی مرگست بے دیدار خیش. اگر اندر کے راز کو نہیں پایا تو زندگی نہیں ہے. حرکات و سکنات کا نام زندگی نہیں ہے. زندگی کیا ہے؟
बर मकाम खुद रसीदन जिंदगी। ऐ इंसान, जो उस खालिक हकीकी ने तुझे इतना हसीन पैदा किया है सारी मखलूकात में से इंसान को, तो फरमाया कि वो क्या कहता है, उस मकाम पे पहुंचने का नाम जिंदगी है। वो कौन सा मकाम है? जात रा बेपर्दा दीदन जिंदगी। उसकी जात के अनवार और तजल्लियात का बेहिजाब दीदार करना, ये जिंदगी है। और मैं एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूं कि जो बानी है इस इस्लाही जमात और आलमी तंजीमुल आरिफीन के, सुल्तानुल फक्र शशम सैयदी मुर्शिदी हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद असगर अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके जानशीन हजरत सखी साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब इस वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। मैं उनके हवाले से थोड़ी सी जरूर एक गुजारिश करूंगा कि आपने जिस तरीके से इस्लाही जमात का एक प्लेटफॉर्म बनाया है और उसका कयाम अमल में आया है 87 से, वो उसकी तरतीब ये थी, किसी कॉलेज या मदरसे में नहीं, अपनी सोबत में बिठाकर, ये एलानिया बात है। और लाखों लोग ऐसे आप मौजूद हैं इंशाअल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोग कि जिन्होंने अपनी नजर से अपनी महफिल के अंदर बिठा के उन पर तवज्जो फरमाकर उन्हें बातनी उलूम से उनके कुलूब को मुज़य्यन करके उनको फिर फील्ड में भेज दिया कि जाओ और अल्लाह के नाम की दावत दो, क्योंकि जो खालिक का रिश्ता मखलूक से होता है हम वो छोड़ चुके हैं। अब वो हम पर जो बातें असल खालिक की तरफ से बरामद होती थी, नवाज़ें होती थी, तो वो हमें चूंकि इम्तिहान में ले लेता है। निगाह से सारा काम निगाह से किया है और ये बहुत बड़ा इस दौर का एक अजीम कारनामा है। और मैं फखर से हमारा सर बुलंद है कि मेरे मुर्शिद करीम ने पूरी उम्मत मुसलमान के लिए नहीं सिर्फ बल्कि पूरी इंसानियत के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया है। और जो भी करीब आया है पड़ गई जिस पे नजर बंदे से मौला कर दिया। तो बात यह कि उस हस्ती पाक का जिक्र भी जरूरी था, इसलिए मैंने वो किया। आपने 1987 में ये इस्लाही जमात की तहरीक शुरू फरमाई, फिर 1999 में आलमी तंजीमुल आरिफीन, इसी तरह शोबे तदरीस भी है, वेलफेयर की शोबाजात भी है, काफी सारी शोबाजात है, लेकिन बिल्कुल लो प्रोफाइल तरीके से यह काम चल रहा है। तो तरतीब यह है कि फकत अल्लाह के दीन के लिए करना है, अपने नामवरी के लिए, अपनी शोहरत के लिए नहीं, अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए। और अल्लाह का जब नाम बंदा बुलंद करता है तो वो बंदा अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है और उसको अल्लाह ताला महबूब बना देता है। एक ही बात समझ अगर आ जाए, बंदा तालिब होता है, खुदा की जात मतलूब है, हर बंदे को खुदा की जात का कुर्ब चाहिए, लेकिन बंदा अगर उसके कुर्ब खास में आ जाए तो वो एक ही नजर से सारे गुनाह खत्म करके ये मादी मेटीरियलिज्म, जो मेटीरियल है हमारा जिस्म का, अरबा नासिर का ये जो जिस्म है, इसको फना करके बका की जिंदगी जो हकीकी जिंदगी है वो अता कर देती है। और वो जात जब उस नजर करती है, सब करम फरमाती है, शफकत फरमाती है, तो फिर क्या हो जाता है? वही बात है कि वो बंदा फिर अल्लाह तबारक व तआला की सिफात का मदर भी बन जाता है और जात का मदर भी बन जाता है। तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया कि जो आलम ईजाद में, क्रिएशन की बात हो रही है, जो आलम ईजाद में, ये आलम ईजाद में हम बैठे हैं, जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका जमाना। ये खलीफतुल्लाह चाहे छुप के रहे चाहे जाहिर होता है, क्योंकि खिलाफत इलाहिया जब न होगी, खलीफतुल्लाह जमीन पर न होगा तो जमीन नहीं बाकी रह सकती। जमीन की बका जो है उसके लिए लाजिम है कुरान हदीस की सूरत में कि खलीफा वक्त जो है, इमामुल वक्त जो है वो वाजे हो, अपने आप को जाहिर करे उसकी मर्जी, अपने आप को छुपा के रखे, मगर एक ही नजर से लाखों को एक ही नजर से कामिल बना दे। तो ये हजूर सुल्तान आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मजबा वाले लाड़ मर्दे असली बात न कर दे, मजबा वाले लाड़ मर्दे। और मैं अल्लाह ताला के फजल से और अपने हुजूर मुर्शिद पाक की इजाजत से मैं एक जुमला आज करूंगा कि हमारी जमात, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मजहबी नहीं है, सिर्फ ये मजहबी नहीं है, ये दीनी जमात है। और मैंने दीन के बारे में थोड़ी सी अफकार दी थी पहले, ये मजहबी जमात नहीं है, मजहब कई हैं, कई मजाहब है, बहुत ज्यादा मजाहब है, मगर दीन एक है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन है इस्लाम, दीन है यार इस्लाम, यही हमें जवाब देना होगा। मगर दीन की